लेक्चर चालू करें हम लोग। जैविक क्रियाओं, लाइफ प्रोसेसेस इसको इंग्लिश में बोला जाता है। समझने की कोशिश करते हैं जितना हो सके उतना, और थोड़ा बहुत जो होगा मैं आपको बोलता जाऊंगा तो वो आपको याद रखते जाना है। डोंट वरी, वापस से हम लोग ट्राई करेंगे इसमें जुड़ने। तो मैं लेक्चर की लिंक आपको सेंड कर दूंगा, वो वापस से आप देख सकते हो। ओके, स्टार्टिंग विद द लेक्चर। जैविक क्रियाओं, इसका मतलब क्या? तो हम लोगों को पता है कि सजीव और निर्जीव ऐसे दो प्रकार के चीजें होती है। सजीव का मतलब हम लोग इंग्लिश में उसको बोलते हैं लिविंग बीइंग, एंड निर्जीव का मतलब होता है नॉन लिविंग बीइंग। अब सजीव में कौन कौन आता है? तो जेटला भी पशु पक्षीओ અને वनस्पति એ બધા સજીવમાં આવે। ओके, तो जितनी भी लिविंग चीज है, लिविंग चीज में क्या क्या आता है? तो प्लांट्स, एनिमल्स, पशु पक्षी में सब आ गया, तो ये सारे के लिविंग हो जाएंगे। और निर्जीव मतलब क्या? नॉन लिविंग। तो टेबल, चेयर, ये सब क्या हो जाएंगे? नॉन लिविंग चीज हो जाएगी। ठीक है, तो अब अगर हमको बेसिक डिफरेंस तय करना है कि सजीव और निर्जीव, इसका बेसिक डिफरेंस क्या है, यानी इन दोनों में तफावत क्या है? આ બંનેમાં તફાવત શું છે કે કઈ વસ્તુ સજીવ છે અને કઈ વસ્તુ નિર્જીવ છે? તો એ ખબર હોવી જોઈએ આપણને। તો સજીવ અને નિર્જીવમાં ખાસ કરીને તમે લોકો ધ્યાન રાખજો કે સજીવ અને નિર્જીવ એ બંનેમાં તફાવત શું હોય। तो આપણે કહી શકીએ कि भाई सजीव જે છે, सजीव वस्तुओं જે છે એ श्वास ले सके, इट कैन ब्रीथ। इंग्लिश में उसको ब्रीदिंग बोला जाता है। ठीक है, थोड़े थोड़े इंग्लिश के टर्म्स इसलिए मैं आपको बोलूंगा बीच में, ताकि जो हमारा इंग्लिश मीडियम का, सॉरी इंग्लिश मीडियम नहीं, इंग्लिश के जो चैप्टर्स है वो भी आपको थोड़े बहुत यहाँ से ही इंग्लिश की थोड़ी बहुत ट्रेनिंग मिलती रहे, ताकि मैं आपको जब इंग्लिश का लेक्चर, इंग्लिश के सेशन में ले जाऊं, तब आपको इतना प्रॉब्लम ना पड़े। ओके, सो यहाँ पे मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि सजीव और निर्जीव का बेसिक डिफरेंस, बेसिक तफावत क्या होगा। कि हम लोग बोल सकते हैं कि भाई सजीव चीज जो है वो श्वास ले सकती है, ब्रीथ कर सकती है, लेकिन निर्जीव चीज तो वो नहीं कर सकती। उसी तरह से सजीव चीज जो है, जो लिविंग चीज है, वो क्या कर सकती है? एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती है, लेकिन निर्जीव चीज वो कर सकती है? तो आंसर इज नो। निर्जीव चीज को हम लोगों को हटाना पड़ेगा। जैसे टेबल पड़ा हुआ है या स्टूल पड़ा हुआ है, तो जब तक हम लोग उसको हटाते नहीं है तब तक वो खुद से हटेगा नहीं। इवन गाड़ी है, तो गाड़ी में जब तक हम लोग एक्सीलरेटर नहीं लगाते तब तक वो गाड़ी भी चलेगी नहीं। ओके, तो दूसरी क्या क्या क्रिया हो सकती है? तो पाचन शक्ति। तो पाचन शक्ति सजीव की क्रिया है, निर्जीव की नहीं है ना। खाना हम लोग ही खा सकते हैं, बाकी कोई खा नहीं सकता। तो ये जितनी भी क्रिया है, ये सारी की सारी क्या है? सजीव से रिलेटेड है। ओके, तो ये सारी की सारी क्रिया जैविक क्रिया हम लोग कह सकते हैं। इट इज कॉल्ड द लाइफ प्रोसेसेस, जैविक क्रियाओ। આ બધા ક્રિયા જે છે એ ખાલી અને ખાલી સજીવ જ કરી શકે, એટલે આ બધી ક્રિયાઓને જૈવિક ક્રિયાઓ કહેવામાં આવે છે। ઓકે, હવે જેમ બુકમાં લખ્યું છે એમ હું વાંચતો જઉં છું, તમે લોકો સાંભળતા જજો, જેટલું ખબર પડે એટલું। બરાબર છે? આપણે સજીવ અને નિર્જીવ કેવી રીતે કરી શકીએ? જો આપણે કૂતરો દોડતો જોઈએ અને ગાયને ભટકતા જોઈએ, અથવા તો માણસને જોરથી બૂમ પાડતા જોઈએ, તો આપણે સમજી જઈએ છીએ કે સજીવ છે। ગાય કે માણસ જીતેલા હોય તો હા, તો પણ તેમને સજીવ જ કહીશું। કોઈક માણસ છે કે જે मोइना, आपकी आवाज आ रही है। हेलो, ओके, गुड। ओके, सो હું ત્યાં હતો, મારા ટોપિક એ હતું કે સજીવ અને નિર્જીવમાં તફાવત શું છે। તો આપણે વાત કરી કે કૂતરો કે ગાય કોઈ પણ હોય તો એ જો માની લો જે પડ્યા છે, તો એ શું કહેવાશે? તો એ સજીવ જ કહેવાશે, એ નિર્જીવ નહીં થઈ જાય। આપણે ક્યાં છે અહીંયા? હા, અહીંયાથી વાંચું છું, દેખાય છે ને બધાને? આયશા, મોહિના, यस सर। મોહિના, हाँ यस सर। ઓકે। અહીંયા પોઈન્ટર દેખાય છે બધાને? જસ્ટ મારે એ જ ક્લિયર કરવું છે। પોઈન્ટર દેખાય છે તમને લોકોને? हाँ ઓકે, સો હા, તો પણ તેમને આપણે સજીવ જ માનીશું। આપણને કઈ રીતે ખબર પડે? આપણે તેમના શ્વાસ લેતા જોઈએ છીએ અને આપણને ખબર પડે છે કે તે જીવન છે। ઓકે, જેમ મેં કીધું શું છે, તો સજીવ જે હશે એ શ્વાસ લેતો હશે, શ્વાસ ના લઈ શકે।
ઓકે, તો પણ વનસ્પતિ માટે શું કહેશો? હવે એક પ્રશ્ન અહીંયા આવીને ઉભો રહે છે કે તમે શ્વાસનું કમ્પેર કરો તો વનસ્પતિ ક્યાંથી શ્વાસ લે છે? અને એ પ્રશ્ન આવે કે વનસ્પતિ શ્વાસ લે છે, નેચરલી કઈ રીતે લે છે? એ બી પ્રશ્ન હોય. તો તેવું જ પણ જીવન છે, વનસ્પતિઓ પણ જીવન આવે છે, વનસ્પતિ પણ સજીવ આવે છે. એ પણ જીવન છે, એની ખબર આપણને કઈ રીતે પડશે? આપણામાંથી કેટલાક કહેશે કે તેઓ લીલા રંગના દેખાય છે, પરંતુ તે વનસ્પતિઓના વિષયોમાં કહી શકીએ કે જેઓ લીલા ન રહેતા હોય અને અન્ય રંગના હોય. તેઓ वनस्पति समयની સાથે वृद्धि करे છે. ओके, જેમ આપણને खबर है कि हम लोग क्या है कि टाइम टू टाइम हम लोग ग्रो करते हैं, हमारा ग्रोथ होता है, ठीक है. हमारा जो मान लो कि हमारी जो लेंथ होती है, हमारी जो हाइट होती है, जब हम लोग 2 साल के हैं तो वो हाइट अलग होगी, जब हम लोग 20 साल के हैं तो वो हाइट अलग होगी. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन ग्रो. उसी तरह से क्या होता है कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, બધી જ સજીવ વસ્તુઓ પણ ગ્રો કરી શકે, બધી જ સજીવ વસ્તુઓને ગ્રોથ હોય. तो वनस्पति પણ શું હોય છે કે જ્યારે એ નાનો હોય तो ये मानी लो कि जो एक पौधा होता है वो छोटा होता है, लेकिन धीरे धीरे वो क्या बनता जाता है, एक ट्री बनता है, तो वो बहुत बड़ा हो जाता है, राइट. तो इसी तरह से हम लोग पता लगा सकते हैं कि कुछ कुछ जो लक्षण है वो सजीव के उसमें होंगे. लेकिन अगर एक टेबल की बात करें तो टेबल जब हम लोग लाए थे, बना के लाए थे, जब वो नया नया आया था तो वो इतने माप का ही रहने वाला है, और 10 साल बाद, 20 साल बाद, 15 साल बाद भी तुम देखोगे तो उसका माप जो है वो बदलेगा नहीं. तो वो चीज क्या हो जाएगी, निर्जीव हो जाएगी. ओके, सो यहाँ पर कह रहे हैं कि આમ આપણે શકીએ છીએ કે તેઓ વનસ્પતિ સજીવ છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો આપણના સજીવના સામાન્ય પુરાવા કે લક્ષણો વિશે કે તેઓના કાર્યો પર વિચાર કરીએ તો તે વૃદ્ધિ સંબંધિત કે અન્ય કાર્યો હોઈ શકે. વનસ્પતિ દેખીતી રીતે વૃદ્ધિ પામી શકતા નથી પણ જીવન છે, અને કેટલાક પ્રાણીઓ દેખીતી રીતે હલનચલન વગર શ્વાસ લેતા હોય છે. આમ માત્ર દેખીતી રીતે હલનચલનને જ જીવંત હોવાની લાક્ષણિકતા વ્યાખ્યા તરીકે ગણી શકાય નહીં. ઓકે, એટલે તમે હલનચલન જ કરો એટલે હલનચલન જ ખાલી તમારો જીવંતનું પ્રમાણપત્ર નથી કે ભાઈ તમે જીવિત છો. જેમ કે આપણે વાત કરી તો વનસ્પતિ હલનચલન નથી કરતા, મનુષ્ય હલનચલન કરે છે, પશુઓ હલનચલન કરે છે, પક્ષીઓ હલનચલન કરે છે. પણ ધારો કે હવે વનસ્પતિ હલનચલન ના કરતું હોય તો એમાં શ્વાસ લેવાની જે ક્રિયા છે એ ચાલતી આવે છે. ઓકે, તો એટલે આ જે બધી ક્રિયાઓ છે એ કોઈકમાં હોઈ બી શકે, એવું જરૂરી નથી કે બધી ક્રિયા હોવી જરૂરી છે. કોઈ કોઈ ક્રિયા હશે, કોઈ કોઈ ક્રિયા કદાચ ના હોય, તો એનું મીનિંગ એવું નથી કે આપણે એને જીવન ગણવાનું નથી. ઓકે, તો આટલું તમે યાદ રાખી લો કે આપણે અત્યાર સુધી આ એક પેરેગ્રાફ, એક ફકરો આપણો પત્યો છે, બરાબર છે. તો એ ફકરામાં આપણે કેટલું જોયું, તો જૈવિક ક્રિયાઓ વિશે સમજતા પહેલા આપણે એ સમજ્યું કે સજીવ અને નિર્જીવ કોણ છે, ખબર પડી ગઈ. તો સજીવ અને નિર્જીવ માટે તમારે શું સમજવાનું છે કે સજીવ એટલે એવા વસ્તુઓ જેમાં ક્રિયાઓ, કોઈ ક્રિયાઓ થતી હશે. હવે કેવી ક્રિયાઓ થાય, તો શ્વાસ લેવાનું થાય. ઓકે, એ ગ્રોથ કરે, જેમ આપણે વાત કરી. ઓકે, અને નિર્જીવમાં એ બધી વસ્તુઓ, એ બધા લક્ષણો દેખાતા ના આવે. ઓકે, આપણી અંદર હજી એક છે કે ભાઈ આપણા અંદર બ્લડ સર્ક્યુલેટ થાય છે, બરાબર છે. એ જ રીતે વનસ્પતિઓમાં શું થાય છે, તો પાણી સર્ક્યુલેટ થાય છે, પાણી એમાં ફરે છે, એના બોડીની અંદર ફરે છે. આપણા માની લો કે આપણા જે બોડીની અંદર શું ફરે છે, તો આપણા બોડીની અંદર બ્લડ ફરે છે, બરાબર છે. તો વનસ્પતિ, પશુઓ, પક્ષીઓ આ ત્રણે મળીને જીવત આપણે શેમાં લાવશું, સજીવમાં લાવશું. અને નિર્જીવમાં તમને ખબર પડી જ ગઈ હશે કે નિર્જીવમાં આપણે કોને કોને ગણી શકીએ છીએ. ઓકે, સો આ પહેલો ફકરો હતો જેમાં આપણે સજીવ અને નિર્જીવ વિશે આપણે સમજણ પાડી છે. હવે આપણે બીજા ફકરામાં થોડુંક આનાથી વધારે વાત કરશું કે કઈ કઈ ક્રિયાઓ જૈવિક ક્રિયાઓમાં આવે. અગેન હું તમને સમજાવું છું કે જૈવિક ક્રિયાઓ એટલે શું. તો જૈવિક ક્રિયાઓ એટલે એવી ક્રિયાઓ જે સજીવમાં જોવા મળે. ઓકે, સો બીજો ફકરો આપણે લઈએ છે. ઓકે, સો ખૂબ જ નાના પાયે થનારી ક્રિયાઓ નરી આંખે જોઈ શકાતી નથી. ઘણી બધી ક્રિયાઓ એવી બી છે આપણે નરી આંખે ના જોઈ શકીએ. જેમ કે ઉદાહરણ તરીકે અણુઓની ગતિ કે કાર્યો. શું અદ્રશ્ય આણ્વિક ગતિ કે કાર્યો જીવન માટે જરૂરી છે? જો આપણને આ પ્રશ્ન કોઈ વ્યવસાયિક જીવન વિજ્ઞાનીને કરીએ તો એમનો જવાબ હકારાત્મક હશે. વાસ્તવમાં વિષાણુ, વાયરસ, અત્યારે આપણને ખબર છે વાયરસ, અત્યારે જે વાયરસનો દોર ચાલે છે એમાં કોરોના વાયરસની ખાસ વાત કરીએ તો કોરોના શું છે, વાયરસ છે. વાયરસ એટલે શું, તો એક એવી વસ્તુ જે આપણે નરી આંખે ના જોઈ શકીએ,
પણ છતાંય એ શું છે, એ સજીવ છે, બરાબર. એમ કોઈ પણ મનુષ્યમાં જાય તો એ શું થાય છે, સંક્રમણ આપણે કહીએ ને, સંક્રમણ કઈ રીતે થાય, જ્યારે એ એના જે સેલ છે, એના જે અણુ છે, એ 1 ના 2 થાય, 2 ના 10 થાય, 10 ના 20 થાય, અને એ જ્યારે એક મનુષ્યથી બીજા મનુષ્યમાં ફેલાય તો એને સંક્રમણ કહેવાય, બરાબર છે. તો એ પણ વાયરસ છે, બેક્ટેરિયા છે, આ બધી વસ્તુઓ, ઓકે, એ બધું શું છે, સજીવમાં આવે. ઓકે, તો એ બધી એ સજીવ વાયરસ જે છે, તો એ સજીવ છે, પણ એ આપણે નરી આંખે જોઈ શકતા નથી, છતાં એ શું છે કે સજીવ છે. ઓકે, તે અંદર આણ્વીય ગતિ થતી નથી જ્યાં સુધી તે કોઈ કોષમાં દાખલ ના થાય. જેમ મેં કીધું કે કોઈ કોષમાં, એટલે કે જેમ કે માની લો કે જે અત્યારે આ વાયરસ જે ચાલી રહ્યું છે એનું જ એક્ઝામ્પલ આપીશ, કે અત્યારે જે કોરોના છે એ હવામાં હોઈ શકે, પણ એ ત્યારે સુધી એ નિર્જીવ જ હોય છે. એ આપણે જોયું કે કોરોનામાં વાયરસ કઈ રીતે ફેલાય, કે મનુષ્યના થૂક અથવા એનું જે થૂક છે એ જ્યારે બીજા મનુષ્યમાં જાય, અથવા એના શ્વાસના ક્રિયાથી જ્યારે બીજા મનુષ્યમાં જાય, અથવા અડવાથી એ થાય. આપણે કહીએ છીએ કે 2 મીટરની દૂરી રાખવી. એ 2 મીટરની દૂરી કેમ રાખવાનું કહીએ છીએ? કેમ કે એ ટ્રાન્સફર ના થઈ શકે. એ હવામાં હોઈ શકે પણ એ ત્યાં સુધી નિર્જીવ છે. જો આપણે એને ટચ કર્યું તો એ સજીવ થઈ જશે આપણી બોડીમાં જઈને, બરાબર છે. તો આમ આ કારણે વિવાદાસ્પદ બાબત કહીએ તો ખરેખર વાયરસ સજીવ છે કે નિર્જીવ. તો આ તમારે એક વિચારવાનું રહ્યું કે અત્યારે આ વાયરસ ખાલી કોરોના વાયરસ આવ્યો એવું નથી, આની આગળ ઘણા બધા વાયરસ આવી ગયા, બરાબર છે. પણ એ વાયરસની વ્યાખ્યા તમને સમજાવું તો વાયરસ કઈ રીતે કામ કરે, તો એ વાયરસ ઘણા બધા બેક્ટેરિયા અને વાયરસ આપણે એવા વિશ્વમાં છે, આપણે એવા વર્લ્ડમાં છે જ્યાં આજુબાજુ હજારો ઢગલા વાયરસ અને બેક્ટેરિયા છે, બરાબર છે. પણ વાયરસની વ્યાખ્યા શું છે કે હવામાં હશે ને તો ત્યાં સુધી નિર્જીવ હશે, પણ જો એ મનુષ્યની અંદર આવી જાય છે તો મનુષ્ય શ્વાસ લે છે તો એની જોડે જોડે એ શું થવા લાગે છે, સજીવ થવા લાગે છે અને એનું સંક્રમણ વધવા લાગે છે. એટલે ખાસ તમારે એ ધ્યાન રાખવાનું છે કે ઘણા બધા આ તો અત્યારે કોરોના આવ્યું, પણ એની આગળ ઘણા બધા વાયરસ આવી ગયા છે. આમાં એવું ડરવાની વાત નથી, પણ ટૂંકમાં તમારે શું સમજવાનું છે કે એવા ઘણા બધા વાયરસ અને બેક્ટેરિયા એવા સજીવોથી આપણે ઘેરાયેલા છે, બરાબર છે. પણ તોય આપણે એટલું ખાલી ધ્યાન રાખવાનું છે કે આના સંક્રમણથી કઈ રીતે બચવાનું, એના માટે જે આપણે ગાઈડલાઈનનું ફોલો કરીએ છીએ કરતા રહેવાનું છે. અત્યારે આપણે એ ટોપિક ઉપર ના જઈએ, પણ અત્યારે આપણને ખાલી એટલું જ સમજવાનું છે કે સજીવ અને નિર્જીવ એટલે શું. તો જ્યાં સુધી વાયરસ બહાર છે, બહારના એટમોસ્ફિયરમાં છે, હવામાં છે, ત્યાં સુધી એ નિર્જીવ હશે. પણ જ્યારે કોઈક સજીવમાં આવી જશે તો એ પણ સજીવ થઈ જશે, સજીવ એના લક્ષણો બતાવવા લાગશે. ખાસ આટલું જ કહેવા માંગુ છું. આગળ ત્રીજો ફકરો આપણે સમજી લઈએ. જીવન માટે અન્વીય ગતિઓ કે ક્રિયાઓ કેમ જરૂરી છે. અગાઉના ધોરણમાં આપણે જોઈ ગયા છીએ કે સજીવના સંરચના સંગઠિત હોય છે, તેમાં પેશી હોય છે. ઓકે, એ બધું આપણે કોષો અને પેશીની વાત કરેલી છે. પેશીઓમાં કોષો હોય છે, કોષોના નાના ઘટકો પણ હોય છે. સજીવની આ સંગઠિત કે સુવ્યવસ્થિત સંરચના સમય સાથે પર્યાવરણની અસરના કારણે વિઘટિત થતી હોય છે. જો આ વ્યવસ્થા તૂટે તો સજીવ વધારે સમય સુધી જીવિત રહી શકે નહીં. તેથી સજીવોની શરીર પર સમારકામ તથા રક્ષણની જરૂરિયાત હોય છે. આ બધા સંરચના અણુઓ બનેલી હોવાથી તેને અણુઓને સતત ગતિશીલ કે કાર્યરત રાખવા જોઈએ. ઓકે, તો આ બધાને ઇંગ્લિશમાં જે અત્યારે આપણે પેશી અને કોષોની વાત કરીએ અને ઇંગ્લિશમાં સેલ અને ટીશ્યુ કહેવાય. ઓકે, તો હવે હું તમને સમજાવવા માંગુ છું કે આપણને અત્યારે આ જે અત્યારે બહારનું વાતાવરણ ચાલી રહ્યું છે COVID-19 નું, તો એમાં તમે જોતા હશો કે ભાઈ આટલા લોકો ગયા, હોસ્પિટલ ગયા, આટલા લોકો રિકવર કરીને 14 દિવસ કે 10 દિવસમાં પાછા આવી ગયા. તો તમને એક પ્રશ્ન થવો જોઈએ કે ભાઈ દવા તો હજી આવી નથી, કોરોનાની દવા ક્યાં અત્યારે મળતી જ નથી, બરાબર છે. તો અત્યારે વૈજ્ઞાનિકો એના ઉપર રસ લઈને આગળ કામ કરી રહ્યા છે, પણ એ લોકો પાછા કઈ રીતે આવી રહ્યા છે, બરાબર છે. એ લોકો જાય છે હોસ્પિટલમાં, રિકવર કરીને પાછા કઈ રીતે આવી? રિકવર તો ત્યારે થાય ને જ્યારે એની રસી આપવામાં આવે. તો એમાં તમને એટલું સમજાવ કે આપણી જે બોડી છે એમાં જે સેલ અને ટિશ્યુ એટલે કોષો અને આ જે પેશીઓ છે એ સતત ને સતત અંદર એની ઇમ્યુન સિસ્ટમ રીતે કામ કરતી હોય છે. એટલે કોઈ પણ તમારો ભાગ ડેમેજ થઈ ગયો હોય, તમને ખબર હોય કે તમે નાના હોય તો ઘસડાયા હો કોઈ, તો એ તમારી જે સ્કિનમાં માની લો કે લોહી આવી જાય છે, તો એ હંમેશા સુધી તમારા સ્કિન ઉપર એ અફેક્ટ નથી રહેતું. થોડાક ટાઈમમાં એ શું થવા લાગે છે, પૂરવા લાગે છે અને બંધ થઈ જાય છે. એ જ રીતે માની લો કે તમારા બોડીની અંદર કે કોઈ ડેમેજ થઈ ગયું છે, કે ભાઈ કોઈ વાયરસ આવી ગયો છે, કે બહારનો કોઈ એનિમી આવી ગયો છે અને થોડુંક ડિસ્ટર્બ કરી દીધું છે તમારી બધી વસ્તુઓને, લંગને કે લીવરને, એ ડિસ્ટર્બ થઈ ગયું છે.
તો એ શું કરશે, તમારા બોડીની અંદર એવા સેલ છે, એવા ટિશ્યુ છે જે એને ફાઇટ કરશે અને એને પાછું સારું કરવાની કોશિશ કરશે. એટલે આપણે આજે જોઈએ છે કે જ્યારે રિકવર થઈને પાછા આવે છે તો એ કોઈ રસીના કારણે નથી, પણ એની અંદર જ, એ મનુષ્યની અંદર જ ક્ષમતા છે જેના કારણે એ પોતાના સેલને પાછું બનાવવા લાગે છે અને પાછું બનાવીને એ પાછું સેફ થઈ જાય છે, સુરક્ષિત થઈ જાય છે. એટલે આ બધી પ્રોસેસ આપણા બોડીની અંદર બહુ સારી રીતે બનેલી છે, એટલે આપણે ચિંતા કરવાની એમાં જરૂર નથી. ઓકે, હવે આટલું આપણને ખબર પડી ગઈ છે, તમને થોડી ઘણી ખબર પડી ગઈ હશે કે જૈવિક ક્રિયાઓ શું કહેવાય. હવે આગળ જઈએ, એક આપણે ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક અહીંથી ચાલુ કરીએ છીએ, જૈવિક ક્રિયાઓનું મૂળ ડેફિનેશન. એટલે તમારે લોકોને લખવું હોય, પેન કે એ બધું હોય તો હું કહું ત્યાંથી લખવા લાગજો. ઓકે, તો જૈવિક ક્રિયાઓ એટલે શું? વોટ આર ધ લાઈફ પ્રોસેસીસ? ઇંગ્લિશમાં જૈવિક ક્રિયા, જૈવિક એટલે લાઈફ, બાયોલોજી કહેવાય, જૈવિક એટલે જીવતું, જીવતું એટલે લાઈફ, ક્રિયા એટલે પ્રોસેસીસ કહેવાય એને. ઓકે, સો સજીવોને રક્ષણનું કાર્ય નિરંતર થવું જોઈએ. આ કાર્ય ત્યારે પણ થાય જ્યારે કોઈ ચોક્કસ કાર્ય થતું ના હોય. હું કહું ત્યાંથી તમે લખશો. જ્યારે આપણે સૂતા હોઈએ છીએ, ત્યારે વર્ગખંડમાં બેઠા હોઈએ ત્યારે પણ રક્ષણનું કાર્ય થતું હોય છે. ત્યાંથી જ બધી જ ક્રિયાઓ જે સામૂહિક રૂપમાં જાળવણી કાર્ય કરે છે તેને જૈવિક ક્રિયાઓ કહેવાય. ઓકે, અહીંયાથી જ લખી કાઢો, બધી જ ક્રિયાઓ. ત્યાંથી લખવાનું ચાલુ કરજો જો તમારી જોડે બુક અને પેન હોય. બધી જ ક્રિયાઓ કે જે સામૂહિક રૂપમાં જાળવણીનું કાર્ય કરે છે તેને જૈવિક ક્રિયાઓ કહેવાય. આ બધું રિકવર જે વસ્તુ જે છે, હું તમને એ જ સમજાવવા માંગુ છું કે તમારી બધી ક્રિયા જે લિવિંગ ઓર્ગેનિઝમ એને દેખાય આપણે શું કહીશું? જૈવિક ક્રિયાઓ કહીશું. ઓકે, તો અહીંયા આગળ આપણે વાત કરીએ કે ઈજા કે તૂટવાની ક્રિયાઓ રોકવા માટે જાળવણી ક્રિયાઓ આવશ્યકતા હોય છે, જેના માટે ઉર્જાની આવશ્યકતા હોય છે. હવે માની લો તમે લોકો જોઈ રહ્યા છો કે આટલા લોકોની ડેથ થઈ ગઈ, બરાબર છે, હોસ્પિટલમાં ગયા, આટલા લોકો એક્સપાયર થઈ ગયા. એ કેમ થયા? તો એમના અંદર ઉર્જાની આવશ્યકતા હોવી જોઈએ, પણ એ હોતી નથી. જેમ તમે અહીંયા જોઈ રહ્યા છો, જો અહીંયા શું કીધું છે, આ બધું સાયન્સ છે, તમારે થોડુંક સમજવું પડશે, થોડુંક હજી આના અંદર અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ લાવવું. તો એટલે જ આપણે આ પહેલો ચેપ્ટર આજ લીધો છે, બરાબર છે. તો અહીંયા શું કીધું છે? ઈજા કે તૂટવાની ક્રિયાઓ રોકવા માટે જાળવવાની ક્રિયાઓ આવશ્યકતા હોય છે, જેના માટે ઉર્જાની આવશ્યકતા હોય છે. ઓકે, આ બધી જે ક્રિયાઓ કરવા માટે આપણને શું જોઈએ? તો આ બધી ક્રિયાઓ કરવા માટે ઉર્જા જોઈએ. તો આ ઉર્જા આવશે ક્યાંથી? તો આ ઉર્જા બહારથી આવશે. જો અહીંયા લખેલું છે, સજીવના શરીરમાં આ ઉર્જા બહારથી આવે છે, જેથી ઉર્જાના સ્ત્રોતને બહારથી સજીવના શરીરમાં સ્થળાંતર કરવા માટે કોઈ ક્રિયા થવી જોઈએ. આ ઉર્જાના સ્ત્રોતને આપણે ખોરાક કે આહાર કહીએ છીએ. તે શરીરની અંદર દાખલ કરવાના ક્રિયાને પોષણ ક્રિયા કહીએ છીએ. તો અહીંયા તમારે એ જ સમજવાનું છે કે આ આપણે ક્રિયા કઈ રીતે કરી શકશું? તો એ આપણે ખાઈને કરી શકશું, બરાબર છે. સારું જે આહાર છે, સારું જે ખોરાક છે, એ જ્યારે આપણે લઈશું તો જાતે ને જાતે શું થશે? જાતે ને જાતે શું થશે? એ ઉર્જા આપણા શરીરમાં ડેવલપ થશે. એ ઉર્જા જ્યારે ડેવલપ થાય, એ ઉર્જા જ્યારે ડેવલપ થાય તો આપણા જે શરીરમાં છે એ જે ઈજા થઈ છે કે તૂટવાની જે ક્રિયા થઈ છે એને પાછું એ શું થતું જશે? રિકવર થતું જશે. ઓકે, તો અહીંયા સુધી આઈ થિંક ક્લિયર હશે. આગળ આપણે વાત કરીએ. જો તમે લોકોએ આ લખી લીધું હશે, અહીંયાથી લઈને બધી જ ક્રિયાઓ જે સામૂહિક રૂપમાં જાળવવાની ક્રિયા કરે છે તેને જૈવિક ક્રિયા કહેવાય, એટલું લખી કાઢજો. જો બુક અને પેન હોય તો આ 2 લાઈન જ લખવાની છે, આગળ કઈ નથી લખવાનું. ओके, सर स्क्रीनशॉट लेंगे तो चलेगा क्या? हाँ चलेगा 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 डेफिनेटली. और ये एक्चुअली में आपकी टेक्स्ट बुक ही है, तो अगर आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक ना हो तो मैं इसका लिंक आपको भेज दूंगा. आप ये ओपन करके थोड़ा बहुत पढ़ने का काम चालू कर सकते हैं डेफिनेटली. ओके, तो अभी तक आई थिंक थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा आपको, राइट? हाँ. ओके, सो अब यहाँ पे हम लोग आगे बात करते हैं. जो सजीव માં શારીરિક વૃદ્ધિ થાય છે તો તેઓ માટે તેઓને વધારાની કાચી સામગ્રીઓની પણ આવશ્યકતા કે જરૂરિયાત હોય છે. પૃથ્વી પર જીવન કાર્બન આધારિત અણુઓ પર નિર્ભર હોય છે. આમ મોટાભાગના ખાદ્ય પદાર્થ પર કાર્બન પર આધારિત હોય છે. ઓકે, હવે તમારે આ સમજવાની બહુ વિશેષ રીતે જરૂર છે કે આપણા જે મોટા ભાગના જે ખાવાની વસ્તુ હોય છે કે જીવન અંગેની જે પણ વસ્તુ હોય છે એમાં મુખ્ય પદાર્થ, આ એમસીક્યુ માં બી પૂછાઈ શકે, જો એમસીક્યુ ના હોય તો શોર્ટ આન્સરમાં બી પૂછાઈ શકે. આ તમારે યાદ રાખવાનું છે. ખાસ કરીને આમાં શું કીધું છે કે આપણા જીવનલક્ષી કોઈ પણ વસ્તુ હોય એમાં મુખ્ય પદાર્થ, ચાહે એ ખાદ્ય પદાર્થ હોય, કોઈ પણ પદાર્થ હોય, તો એમાં મુખ્ય જે પદાર્થ છે એ કાર્બન હોય છે. શું હોય છે? કાર્બન.
આ યાદ રાખજો, એનું સ્ત્રોત ક્યાંય ને ક્યાંય કાર્બન હશે. આપણે પ્રોટીનની આપણે અંદર વાત કરીએ કે કાર્બોહાઈડ્રેટની વાત કરીએ, આ બધી જે વિટામિન ને એ બધું જે હોય છે એમાં મુખ્ય પદાર્થ હોય છે કાર્બન. એ ખાલી યાદ રાખજો, બરાબર છે. આ કાર્બન સ્ત્રોત જટિલને અનુસરીને વિવિધ સજીવ વિભિન્ન પ્રકારના પોષણની ક્રિયા ધરાવે છે. ઓકે, ઉર્જાના બાહરી સ્ત્રોત વિવિધ પ્રકારના હોઈ શકે, જો કે પર્યાવરણ હોય કોઈ એક સજીવના નિયંત્રણમાં નથી. શરીરની અંદરની ઉર્જા આ સ્ત્રોતમાં વિઘટન કે નિર્માણની જરૂરિયાત હોય છે, જેની અંતિમ ઉર્જા સ્ત્રોત એક સમાન ઉર્જાને પરિવર્તિત થઈ જવો જોઈએ. અને આ વિવિધ અણુઓને આણ્વીય ગતિઓને કાર્ય તેમજ વિવિધ સજીવ શરીરનું રક્ષણ અને શરીરની વૃદ્ધિ માટે ઉપયોગની આવશ્યકતા અણુનું નિર્માણ થવું જોઈએ. તેના માટે શરીરની રાસાયણિક ક્રિયા એક શૃંખેલ જરૂરિયાત હોય છે. એસિડેશન અને રિડક્શન ઓક્સિડેશન અને રિડક્શનની પ્રક્રિયા અણુનું વિઘટન કેટલી સામાન્ય રાસાયણિક ક્રિયાઓ હોય છે. ઓકે, જ્યારે આપણે કાર્બનની વાત કરીએ છીએ તો નોર્મલી લોઅર સ્ટેન્ડર્ડમાં આવી ગયું છે, પણ આગળ બી તમારે ભણવામાં આવશે કે જે બી કાર્બનની વસ્તુ હોય છે એમાં ઓક્સિડેશન અને રિડક્શન આ બે પ્રક્રિયા ચાલતી હોય. એટલે આપણે સજીવની અંદર જ્યારે કાર્બન આપણે લઈએ છીએ બાહ્ય સ્ત્રોતથી, વિટામિન લઈએ છીએ, પ્રોટીન લઈએ છીએ, તો એ બધા બાહ્ય સ્ત્રોતથી જ્યારે આપણે ખાવાનું લઈએ છીએ, ખાવાનું એટલે પ્રોટીન અને વિટામિન ક્યાંથી મળે છે? તો અલગ અલગ ખાદ્ય પદાર્થ છે. તમે વેજીટેબલ યાદ રાખજો, વી એટલે વેજીટેબલ, એટલે વી એટલે વિટામિન્સ, બરાબર છે. પી એટલે પલ્સીસ એટલે જે આપણે શું કહીએ, દાળ થઈ ગઈ, અલગ અલગ પ્રકારના બીન્સ થઈ ગયા, બરાબર છે, રાજમા થઈ ગયા, એ પલ્સીસ કહેવાય, બધા પલ્સીસમાં આવે. પી એટલે પલ્સીસ એટલે પી એટલે પ્રોટીન, બરાબર છે. તો અલગ અલગ ખાદ્ય પદાર્થમાંથી અલગ અલગ રીતે આપણે આ બધું આપણા શરીરમાં લેતા હોઈએ છીએ. કાર્બનના સ્ત્રોત આપણા શરીરમાં જતા હોય છે, અને જ્યારે આ કાર્બનની વસ્તુ આપણા શરીરમાં જશે તો આપણા શરીરની અંદર ઓક્સિડેશન અને રિડક્શનની પ્રક્રિયા ચાલુ થઈ જશે. ઓકે, તો આ તમારે ખાસ ખ્યાલ રાખવાનું છે. તેના માટે વધુમાં માત્ર શરીરની બહારના સ્ત્રોતમાંથી ઓક્સિજન મેળવવો પડે. શરીરની બહારથી ઓક્સિજનનું ગ્રહણ કરી કોષોની આવશ્યકતા કે જરૂરિયાતને અનુલક્ષી ખાદ્ય સ્ત્રોતમાં વિઘટનનો ઉપયોગ કરવાની ક્રિયાને આપણે શ્વસન કહીએ છીએ. ઓકે, શ્વસન ક્રિયા એટલે શું? અહીંયા જોજો, ધ્યાન રાખજો. શ્વસન ક્રિયા આ બી ડેફિનેશન લખી કાઢો. અહીંયાથી જો, અહીંયા બધા જોજો, શરીરની બહારથી, આ દેખાય છે તમને? શરીરની બહારથી. ઓકે, નીકાળવું એ અલગ વસ્તુ છે, પણ અહીંયાથી તમે જો તો તમને ખબર પડશે. જો શરીરની બહારથી ઓક્સિજનને ગ્રહણ કરી, ઓકે, જ્યારે આપણે આપણા શરીરની બહારથી ઓક્સિજનનું ગ્રહણ કરી અને કોષોની આવશ્યકતા કે જરૂરિયાતને અનુલક્ષી ખાદ્ય સ્ત્રોતોનું વિઘટનનો ઉપયોગ કરવાની ક્રિયાને આપણે શ્વસન ક્રિયા કહીએ છીએ. તો અહીંયા બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ડેફિનેશન છે. શ્વસન એટલે શું? તો શ્વસન એટલે ખાલી ઓક્સિજન લેવું ના થાય. એનું મિનિંગ હું સમજાવું છું, સમજો 2 મિનિટ. શ્વસન ક્રિયા એટલે આપણે જે ઓક્સિજન બહારથી લીધું એ ઓક્સિજન આપણા અંદર જશે, અને જે આપણું ફૂડ છે, જે આપણું ખાદ્ય પદાર્થ છે, એ એમાં મળશે, અને એ જે ફૂડ છે એનું વિઘટન થશે, એ તૂટશે, અને સિમ્પલ રૂપમાં તમને એનર્જી આપવાનું અંદરથી કાર્ય કરશે. તમે ખાવાનું જે હતું એ તો લઈ લીધું, પણ એ તૂટે છે કઈ રીતે? તમને એનર્જી કઈ રીતે મળે છે? તો એનું સિમ્પલ મિનિંગ છે કે 2 રીતે થાય છે. પહેલી રીતે તમે ફૂડ જ્યારે લો છો, તમે ખાવાનું જ્યારે લો છો, અને બીજી રીતે તમારું ઓક્સિજન જે તમે શ્વાસથી લો છો. ઓકે, આ બંને તમે જ્યારે અંદર જાય છે તો ખાવાનું ગયું, ચાવીને તમે અંદર લીધું એટલે સિમ્પલમાં તૂટી ગયું છે. હવે જ્યારે તમે ઓક્સિજન લેશો તો એની જોડે મળી જશે, અને મળવાના જોડે જોડે શું કરશે? એ ખાદ્ય પદાર્થનું વિઘટન કરશે, અને અલગ અલગ રૂપી એ એનર્જી તમારા કોષો સુધી પહોંચાડશે. આ રીતે શ્વસન ક્રિયા થતી હોય છે. આ શ્વસન ક્રિયા તમે યાદ રાખજો. ઓકે, એક કોષીય સજીવના કિસ્સામાં સંપૂર્ણ સપાટી પર્યાવરણ સાથે સંપર્કમાં છે. તેઓને ખોરાક ગ્રહણ કરવા માટે, વાયુની આપ-લે કરવા માટે, ઉત્સર્ગ પદાર્થ કે નકામા પદાર્થના નિકાલ કરવા માટે વિશિષ્ટ અંગની જરૂરિયાત હોતી નથી. ઓકે, તો અહીંયા તમને શું કીધું છે? એક કોષીય સજીવ. એક કોષીય સજીવ એટલે કયા? તો અમીબા. અમીબા એટલે એક કોષીય સજીવ છે. ઓકે, એનામાં શું થાય છે કે એક જ સેલ હોય છે, એક જ કોષ હોય છે. કોષ એટલે સેલ. ઓકે, તો એક જ સેલ છે. હવે બધી ક્રિયાઓ કોણ કરશે? તો એક જ સેલ કરશે, બીજું કોઈ નહીં કરે, બરાબર? એટલે ખાવાનું કામ પણ એ જ કરશે, ઓક્સિજન લેવાનું કામ પણ એ જ કરશે. આ અમીબાની વાત કરું છું.
અમીબા ક્યાં જોવા મળે તો પાણીમાં ઉપરના સ્થળે એ જોવા મળે. સાફ પાણી હોય ને તો એના ઉપરના સ્થળે એ જોવા મળે છે. તો એ બધું કામ એ જ કરશે. વાયુનું આપલે પણ એ કરશે, ઉત્સર્ગ પદાર્થ કે નકામા પદાર્થનો નિકાલ પણ એ જ કરશે. એ બધી ક્રિયાઓ એક કોષીય સજીવ જ કરતો હોય છે, બીજા કોઈ ના કરે. ઓકે. પરંતુ જ્યારે શરીરના કદમાં વધારો થાય છે અને શારીરિક વધારો થવાથી એક જટિલ શરીર બને છે. હવે આપણું શરીર, મનુષ્ય શરીર જે છે એ એક કોષથી બનેલું નથી, એ જટિલ શરીર છે. એ જટિલ કોષીયથી બનેલું શરીર છે, બહુકોષીય શરીર છે. ઓકે. આપણે બહુકોષમાં આવીએ. અમીબા જે છે એક જ કોષમાં આવે, કેમ કે એનું શરીર જ એક કોષમાં પૂરું થઈ જાય છે. આપણું જે શરીર છે એક કોષમાં પૂરું ના થઈ શકે, એટલે આપણું શરીર શેમાં આવે? બહુકોષીયમાં આવે. તો બહુકોષીય સજીવ છે તો એમાં બધા કોષો પોતાની આસપાસનું પર્યાવરણ માટે સીધા સંપર્કમાં હોતા નથી. આથી બધા કોષોની જરૂરિયાતની પૂર્તિ સામાન્ય પ્રસરણ દ્વારા થતી નથી. આપણે અગાઉ જોઈ ગયા છીએ કે બહુકોષીય સજીવોમાં વિવિધ કાર્યો કરવા માટે ભિન્ન ભિન્ન વિશિષ્ટકરણ પામે છે. આપણે ચોક્કસ પેશીઓ કે સજીવના શરીરમાં તેઓની સંગઠન પરિચિત છે કે તેમાં કોઈ આશ્ચર્ય નથી કે ખોરાક અને ઓક્સિજનનું અંતઃગ્રહણ પણ વિશિષ્ટ પ્રકારની પેશીઓ દ્વારા થાય છે. આપણે કીધું કે બહુકોષીય છે. હવે ઘણા બધા કોષ મળીને શું બનાવે? તો ઘણા બધા કોષ મળીને એક પેશી બનાવશે, બરાબર છે. તો આપણા અંદર બધી વસ્તુ માટે વિશિષ્ટ પ્રકારની પેશીઓ આવેલી છે. જેમ કે હાર્ટ, બરાબર છે, આપણું હૃદય. તો એ હૃદય માટે અલગ વસ્તુ છે. એનું કામ શું છે? તો બધા અંગો સુધી લોહી પહોંચાડવાનું અથવા લોહી કલેક્ટ કરવાનું. એ કામ પેટ ના કરી શકે, બરાબર છે. તો એ કામ પેટ ના કરી શકે, બરાબર છે. જઠર ના કરી શકે. જઠરનું કામ અલગ છે, હૃદયનું કામ અલગ છે, બધાનું કામ અલગ અલગ છે. એટલે વિશિષ્ટ પ્રકારનું પેશી વિશિષ્ટ પ્રકારનું કાર્ય જ કરે. ઓકે. આનાથી એક મુશ્કેલી ઉદ્ભવે છે કે ખોરાક તેનું અંતઃગ્રહણ કેટલા ચોક્કસ અંગો દ્વારા જ થતું હોય છે, પરંતુ તેની જરૂરિયાતના શરીરના બધા ભાગોને હોય છે. આ ખોરાક તેમજ ઓક્સિજન એક સ્થાનથી બીજા સ્થાન સુધી લઈ જવા માટે વહન તંત્રની આવશ્યકતા હોય છે, બરાબર છે. તો વહન તંત્ર એટલે શું? ટ્રાન્સપોર્ટેશન ઇંગ્લિશમાં આને કહેવાય. વહન તંત્ર એટલે વહન એટલે જે આપણા શરીરમાં ભ્રમણ કરી શકે, બરાબર છે. તો આખા શરીરમાં એ પહોંચી શકે, વહન કરાઈ શકે, ટ્રાન્સપોર્ટેશન કહેવાય એને. તો માની લો કે તમારું જે ખોરાક છે, ઓક્સિજન છે, એક જગ્યાએ મળી ગયું, બરાબર છે. હવે એક જગ્યાએ એનર્જી નીકળી ગઈ, પણ એનું વહન તંત્ર થશે તો જ એ અલગ અલગ ભાગમાં પહોંચી શકશે. એનું વહન તંત્ર ના થાય તો એ કોઈ ભાગમાં પહોંચી શકે નહીં. એટલે એનું વહન તંત્ર કરવા માટે શું થવું જોઈએ કે બધા ભાગો સુધી પહોંચવું જોઈએ. એના માટે વહન તંત્રની આવશ્યકતા હોય છે. ઓકે. તો હવે જ્યારે રાસાયણિક પ્રક્રિયા કાર્બન સ્ત્રોત અને ઓક્સિજનનો ઉપયોગ ઉર્જા પ્રાપ્તિ માટે થાય છે, તેવી જ નિર્જીવ પણ બને છે અને શરીરના કોષો માત્ર બિનઉપયોગી જ નહીં પણ હાનિકારક પણ હોઈ શકે. આ નકામા ઉત્સર્ગ ઉત્પાદનો કે નિપજોના શરીરમાંથી બહાર કાઢવા અતિ આવશ્યક હોય છે. હવે જ્યારે આપણા અંદર એનર્જી બનતી હોય છે તો એનર્જી નીકળી ગયા પછી આપણું જે ફૂડ છે, ખાદ્ય પદાર્થ છે, એમાંથી બધી વસ્તુ નીકળી ગયા પછી શું બાકી રહે છે? નકામું પદાર્થ બાકી રહે છે. હવે આ નકામું પદાર્થ જો આપણા અંદર જ પડ્યું હોય તો એ આપણા માટે હાનિકારક સાબિત થાય. તો એના માટે આપણે શું કરવું જોઈએ કે એ પદાર્થને આપણે જેટલું બને એટલું જલ્દી આપણા શરીરમાંથી બહાર કરી દેવું જોઈએ. તો એના માટે લખ્યું છે, જુઓ, આ નકામા ઉત્સર્ગ ઉત્પાદનો કે નિપજો શરીરમાંથી બહાર કાઢવામાં અતિ આવશ્યક હોય છે. આ ક્રિયા આપણે ઉત્સર્જન કહીએ છીએ. જો બહુકોષીય સજીવો શરીર અંગ સંરચના મૂળભૂત નિયમોનું પાલન કરે છે તો ઉત્સર્જન માટે વિશિષ્ટ પેશીઓનું સર્જન થશે. આનો અર્થ એ છે કે પરિવહન તંત્રનો ઉત્સર્ગ દ્રવ્યો કોષોમાંથી ઉત્સર્જન પેશીઓ સુધી પહોંચાડવા પડશે. ચાલો આપણે જીવન રાખવા માટે જરૂરી ક્રિયાઓનો વિશે એક એક તબક્કાવાર વિચારીએ. એટલે અહીંયા સુધી આપણે બધી વસ્તુનું જે જૈવિક ક્રિયાઓ છે, બરાબર છે. આ 6.1 આપણું ટોપિક પતી ગયો. હવે 6.2 પોર્શન ચાલુ થવાનું છે, પણ એની પહેલા થોડું વાત કરી લઈએ કે અત્યાર સુધી આપણે સ્ટાર્ટિંગથી ઇન્ટ્રોડક્શનથી અહીંયા સુધી શું શીખ્યા. લગભગ આપણા 2 પેજ પતી ગયા છે, પણ 2 પેજમાં આપણે શીખ્યા શું એ મૂળ વસ્તુનું છે. સૌથી પહેલા તમને પહેલા ફકરામાં લઈ જાઉં તો પહેલા ફકરામાં આપણે સજીવ અને નિર્જીવ વિશે થોડું ઘણું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું. સજીવ અને નિર્જીવ વિશે જ્યારે આપણે સમજવાની શરૂઆત કરી તો મેં તમને ઘણા બધા દાખલાઓ આપીને સમજાવ્યું કે સજીવ કોને કહેવાય અને નિર્જીવ કોને કહેવાય, બરાબર છે.
તો મેં તમને એમાં ખાસ કીધું કે ઘણી બધી ક્રિયાઓ છે. હવે એ બધી ક્રિયાઓ આપણા મનુષ્ય શરીરમાં છે પણ વનસ્પતિમાં નથી. એનો મીનિંગ એવું નહીં કે વનસ્પતિ નિર્જીવ છે. દાખલા તરીકે હું હલનચલન કરી શકું પણ કોઈ વનસ્પતિ છે વનસ્પતિ જો કે હલનચલન ના જ કરી શકે, વનસ્પતિ છે હલનચલન નથી કરી શકતું, તો એનો અર્થ એવું નથી કે એ વનસ્પતિ છે નિર્જીવ છે. ના, પણ એમાં ગ્રોથ તો થાય છે ને. આપણે ગ્રો કરીએ છીએ તો વનસ્પતિ પણ ગ્રો તો કરે જ છે ને, ઉગે છે ને. તો ટૂંકમાં મારું કહેવાનો અર્થ એ છે કે બધી વસ્તુ, બધા જ લક્ષણો માની લો આપણા શરીરમાં છે પણ બધા લક્ષણો એવું જરૂરી નથી કે બધા જ વસ્તુઓમાં હોવા જોઈએ, બધા સજીવોમાં હોવા જોઈએ. વનસ્પતિમાં ઘણા બધા લક્ષણ નથી, એ હલનચલન કરી શકતું નથી, પણ તોય એ સજીવ કહેવાય. બરાબર છે. વાયરસની વાત કરીએ તો વાયરસ બહાર શું છે, નિર્જીવ છે, પણ આપણા શરીરમાં એ પહોંચી જાય તો એ શું થઈ જશે, સજીવ થઈ જશે. તો આ આપણે સજીવ અને નિર્જીવ વિશે વાત કરી. ટેબલ છે તો ટેબલ શેમાં આવે, નિર્જીવ છે, કેમ કે શ્વાસ લેતો નથી. બરાબર છે. અચ્છા, બીજા ફકરામાં આપણે શું વાત કરી, જૈવિક ક્રિયાઓની વાત કરી. તો જૈવિક ક્રિયાઓમાં આપણે વહન તંત્રની વાત કરી, પછી પોષણની વાત કરી કે પોષણ આવવું જોઈએ, વહન તંત્ર આવવું જોઈએ, શ્વાસની ક્રિયાઓ હોવી જોઈએ. અને મૂળ અત્યારે આપણે એક ઇમ્પોર્ટન્ટ ડેફિનેશન બી આમાં જોઈ. એ કઈ ડેફિનેશન હતી, શ્વસન ક્રિયાઓની. બરાબર છે, ખાસ યાદ રાખજો. શ્વાસ લેવું અને શ્વસન ક્રિયા બંને અલગ વસ્તુ છે. બરાબર છે. તો શ્વસનમાં શું થાય છે, તો શ્વસનમાં અહીંયા શરીરની બહારથી ઓક્સિજનનું ગ્રહણ કરી કોષોની આવશ્યકતા કે જરૂરિયાતને અનુલક્ષી ખાદ્ય સ્ત્રોતનું વિઘટન ઉપયોગ કરવાની ક્રિયાને આપણે શ્વસન ક્રિયા કહીએ છીએ. તમને મેં સમજાવી દીધું છે કે ઓક્સિજન તમારા અંદર જશે અને ખાદ્ય સ્ત્રોત જે ખાદ્ય પદાર્થ તમારા શરીરમાં હશે, બંનેનું મિક્સિંગ થશે અને બંનેનું મિક્સિંગ કરીને જ્યારે તમારે એ ખાદ્ય પદાર્થનું વિઘટન થશે, તૂટશે ખાદ્ય પદાર્થ, ઓક્સિજન જ્યારે તમારા શરીરમાં પ્રાપ્ત થશે અને જ્યારે ફૂડ તૂટશે તો એને આપણે શ્વસન ક્રિયા કહી શકીએ છીએ. ઓકે, તો હવે આપણે થોડુંક હવે ન્યુટ્રિશન વિશે જોઈ લઈએ. રાઉન્ડ ઓફ થોડું ઘણું જોઈ લઈએ છીએ આજે, તો કાલથી આપણે પૂરું ટોપિક સંપૂર્ણ રીતે ચાલુ કરી શકીએ. તો આપણે વાત કરીએ પોષણની, જેને આપણે ન્યુટ્રિશન કહીએ છીએ. બરાબર છે. જ્યારે આપણે ફરતા કે ટહેલતા હોઈએ છીએ કે સાયકલની સવારી 6.2 આપણે ચાલુ કરી દીધું છે, આપણે અહીંયા છે. જ્યારે આપણે ફરતા કે ટહેલતા હોઈએ છીએ કે સાયકલની સવારી કરીએ છીએ ત્યારે આપણે ઉર્જાનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. આપણું ઉર્જા શું થાય છે, એમાં ઉપયોગ થાય છે. વળી જ્યારે આપણે દેખીતી રીતે પ્રવૃત્તિ ન કરતા હોઈએ ત્યારે પણ આપણા શરીરનું પ્રવર્તન સ્થિતિ જાળવી રાખવા માટે ઉર્જા તો ઉપયોગી જ છે. રક્ષણ કરવા માટે ઉર્જાની આવશ્યકતા હોય છે. વૃદ્ધિ હોય, વિકાસ હોય, પ્રોટીનનું સંશ્લેષણ હોય વગેરેમાં આપણા શરીરને બહારથી પણ પદાર્થોની જરૂરત હોય છે. આ ઉર્જાના સ્ત્રોત અને પદાર્થ જે આપણે જમીએ છીએ કે ખોરાક, એને આહાર કહીએ છીએ. આ જે પણ વસ્તુ છે જે આપણે બહારથી લઈએ છીએ, બરાબર છે, એ ઉર્જાનો સ્ત્રોત ક્યાં છે, તો ખોરાક છે. આપણા શરીરમાં ઉર્જાની જરૂર છે પણ એનું સ્ત્રોત ક્યાં છે, એ ખોરાક છે જે આપણને બહારથી મળે છે. તો એ વસ્તુને આપણે ખોરાક કાં તો આહાર કહીએ છીએ. સ્ત્રોતને આપણે, તમને કોઈ પૂછે કે ખોરાક એટલે શું, તો ખોરાકનું મિનિંગ જ એ છે કે જે વસ્તુ આપણા શરીર માટે જરૂરી છે, આપણા ઉર્જા માટે જરૂરી છે અને એનું સ્ત્રોત છે, તો એને આપણે એવા પદાર્થને આપણે શું કહીએ છીએ, ખોરાક કાં તો આહાર કહીએ. બરાબર છે. હવે આપણે થોડુંક આગળ આમાં જોઈએ, સજીવ પોતાને ખોરાક કે આહાર કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરે છે. કોઈ પણ, જો ઇંગ્લિશમાં લખેલું છે હાઉ ડુ લિવિંગ થિંગ્સ ગેટ ધેર ફૂડ. કોઈ પણ લિવિંગ થિંગ્સ છે કાં તો કોઈ પણ સજીવ છે તો એ પોતાનો આહાર કઈ રીતે લઈ શકે. હવે તમે સમજો તો આમાં અગેન બે રીતે આપણે સમજવાની ટ્રાય કરીએ. હવે જેમ કે દાખલા તરીકે મનુષ્ય છે અને વનસ્પતિ છે, બેમાં આપણે કમ્પેર કરીએ તો આપણે શું કરીએ છીએ, તો આપણે ભાઈ ભૂખ લાગી હોય તો આપણે પોતાની રીતે ઘરે બધું શાકભાજી લાવીને, શાકભાજી એટલે બહારનું સ્ત્રોત થયું ને, તો એ બધું લાવીને આપણે જમી લઈએ છીએ. બરાબર છે. વનસ્પતિ કઈ રીતે જમતું હશે, વનસ્પતિ એ રીતે શાકભાજી તો થોડી જમવાનું છે. બરાબર છે. તો વનસ્પતિનું થાય છે શું, તો વનસ્પતિમાં એ કઈ વસ્તુ લે છે, તમને ખબર હોવી જોઈએ કે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ લે છે. બરાબર છે. પછી સનલાઇટ એટલે કે ધૂપ લે છે અને પાણી એટલે કે વોટર, એ ત્રણનો ઉપયોગ કરીને એ પોતાના શરીરમાં જ એ ખાવાનો સ્ત્રોત પદાર્થ જે છે પેદા કરે છે. ઓકે, તો હવે અહીંયા આપણે આગળ સમજવાની કોશિશ કરશું. આટલું એક ફકરો જોઈ લઈએ. બધા સજીવોમાં ઉર્જા અને પદાર્થ સામાન્ય રીતે સામાન્ય જરૂરિયાત સમાન હોય છે, પરંતુ તેઓની પૂર્તતા ભિન્ન ભિન્ન રીતે હોય છે. કેટલા સજીવો અકાર્બનિક સ્ત્રોતમાંથી કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને પાણીના સ્વરૂપમાં સરળતા પદાર્થો પ્રાપ્ત કરે છે. આ સજીવો સ્વયંપોષી હોય છે, સ્વયંપોષી છે.
ઓકે, તો આ સ્વયંપોષી એટલે શું? જે પોતાના અંદર જ, જો અહીંયા આપેલું છે, કેટલા સજીવો અકાર્બનિક સ્ત્રોતમાંથી કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને પાણીના સ્વરૂપમાં સરળતાનો પદાર્થ પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે આ જે છે એ ખાલી કઈ વસ્તુથી? કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને પાણી. મેં તમને જેમ પહેલા વાત કરી, તમને કદાચ ખ્યાલ હોય, મેં તમને કીધું કે જેટલા બી ખાદ્ય પદાર્થ છે આપણા, એમાં મેઇન જે વસ્તુ શું છે મેં તમને કીધું તું, યાદ રાખજો કે ખાદ્ય પદાર્થમાં મેઇન કયું પદાર્થ આવે? તો કાર્બન આવે. બરાબર છે? તો એ કાર્બન પદાર્થ આપણા બધા ખાવાની વસ્તુમાં હશે જ. પણ હવે આપણે અહીંયા વાત કરીએ તો આપણે શું જોઈએ છે કે ઘણા બધા સજીવો એ છે કે જે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ લે છે. હવે આ લોકોમાં અકાર્બનિક પદાર્થ છે, અકાર્બનિક સ્ત્રોત છે, તો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને પાણી એ પોતાના અંદર લે છે અને એનાથી એ લોકો શું કરે છે? કાર્બન પદાર્થ પોતાના બોડીની અંદર એ લોકો બનાવે છે. તો એવા સજીવો શું કહીએ છીએ આપણે? સ્વયંપોષી. સ્વયંપોષી કહેવાય, જે ખાલી કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને પાણી. હવે તમને ખબર હોય તો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને પાણીથી કોણ પોતાનું ખાવાનું બનાવે? તો વનસ્પતિઓ છે, ઘણા બધા બેક્ટેરિયા છે, ઘણા બધા વાયરસ છે, એની આપણે આગળ વાત કરશું. પણ આટલું તમારે યાદ રાખવાનું છે કે જે પ્રાણી, ઓકે, જે સજીવ આપણે કહી શકીએ કે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને પાણીથી પોતાનું પદાર્થ બનાવતો હોય એને જ આપણે સ્વયંપોષી સજીવ કહીશું. બરાબર છે? અને એના પોષણને આપણે અહીંયા સ્વયંપોષી પોષણ કહીશું. આની વાત આપણે આગળ કરશું. ઓકે, જેમાં જ બધી જ લીલી વનસ્પતિઓ અને કેટલા જીવાણુઓનો સમાવેશ થાય છે. બીજા સજીવ, હવે બીજા સજીવ એટલે આપણી વાત કરીએ, મનુષ્યની વાત કરીએ કે બીજા પશુ પક્ષીની વાત કરીએ, બીજા સજીવમાં જટિલ પદાર્થનો ઉપયોગ કરે છે. આ જટિલ પદાર્થ સરળ પદાર્થમાં વિઘટન કે વિખંડ કરવા આવશ્યક હોય છે, જેથી તે સજીવ જાળવણી અને વૃદ્ધિ માટે ઉપયોગ બની જાય છે. તેઓ પ્રાપ્ત કરવા માટે સજીવ જૈવ ઉત્પત્તિનો ઉપયોગ કરે છે, જેમાં ઉત્સેચકો રહે છે, અને આમ વિષમપોષી અસ્તિત્વ ટકાવી રાખવા માટે પ્રત્યક્ષ પરોક્ષ રીતે સ્વયંપોષી પર આધારિત હોય છે. પ્રાણી અને ફૂગ આ પ્રકારના વિષમપોષી સજીવમાં સામેલ છે. એટલે આમાં તમારે શું સમજવાનું છે કે આ બધા જે છે લિવિંગ બીંગ્સ જે છે એ બીજા ઉપર ડિપેન્ડ હોય છે. ઓકે, આ પોતે ખાવાનું બનાવી શકતા નથી. તમે આને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને પાણી આપી તો આ પોતે ખાવાનું ના બનાવી શકે. તો આ બીજા ઉપર ડિપેન્ડ હોય અને પોતાનું ખાવાનું તો હોય છે. ખાસ કરીને આટલું ધ્યાન રાખજો. હવે 6.2 એ હવે લેક્ચર આપણે કાલથી રાખીએ છીએ. આજે તમારે 3 વસ્તુ મેં જે શીખવાડી છે થોડુંક યાદ કરવાનું છે. હું તમને થોડુંક લખવાનું આપીશ, તે તમારે લખીને પોતાની રીતે શોર્ટનોટ બનાવીને થઈ શકે તો મને બતાવવાનું છે. એ હું તમને કહું છું કે કઈ રીતે આપણે એનું પણ કામ કરશું. ગ્રુપમાં આપણે ચર્ચા કરી લઈશું. પણ ખાસ તમારે આટલું કામ આજે થોડુંક જોઈ લેવું. બરાબર છે? આટલી વસ્તુ આપણે કરી. બરાબર? અને આનું જોઈએ કે આપણે કઈ રીતે બીજું ઉપયોગ પણ કરી શકીએ. એટલે આગળ હવે કાલથી ઓન ટાઈમ આપણે લેક્ચર ચાલુ કરી દઈશું. તમને કાલથી કહેવામાં આવશે. બરાબર છે? આજનું લેક્ચર હવે આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. આગળનું છે હવે કાલથી 1-1 કલાકનું 1-1 કલાકનું લેક્ચર આપણે રેગ્યુલરલી લઈશું. बराबर ओके सर कल का टाइम ग्रुप में डिसाइड कर लेते हैं हम लोग आयशा. ठीक है, तो मोइना है कि सुनाई दे रहा होगा उसको शायद. मोइना सर सुनाई देता है. ओके, समझ में आया लेक्चर थोड़ा बहुत? हाँ. ओके, हाँ सर. तो इतना जो हाँ सर आया. हम लोगों ने थोड़ा बहुत डिस्कस किया हुआ है, इसका मैं आपको बता दूंगा कि मैं थोड़ा बहुत नोट्स देने की कोशिश करूंगा, या फिर मैं इसका आपको बुक का जो लिंक है वो भेजता हूं, तो आप लोग इजीली आप पढ़ सकोगे. ठीक है, तो तब तक आप खाली ये क्रिस्टीना को थोड़ा हेल्प आउट कर दो कि उनको क्या तकलीफ आ रही है, किस तरह से मोइना आपने सॉल्व किया. ये ऑडियो का प्रॉब्लम आप में से था, तो वो किस तरह से आपने सॉल्व किया. तो क्रिस्टीना को अगर सर उसका हो गया है. तो वो है अभी सुन रहे. उसका हो गया. हाँ. क्रिस्टीना संभળાય છે? ओके सर उसका म्यूट है. अच्छा अच्छा, सर उसने मेरे को मैसेज करा था कि मेरा हो गया. ठीक है ठीक है ठीक है, कोई इश्यू नहीं है. तो अब अगर प्रॉब्लम हो गया इसलिए मैंने अभी लेक्चर कंप्लीट कर दिया कि शायद क्रिस्टीना का मिस ना हो जाए. लेकिन अभी चलो अगर हो गया है तो हम लोग अभी लेक्चर कंटिन्यू नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग कल से अब एक फिक्स टाइम से रेगुलरली मिलके अब जूम की प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो गई है तो इस पर थोड़ा बहुत कंटिन्यू करेंगे. तो यहाँ तक मैंने लगभग 2.5 पेजेस कंप्लीट किए. इसमें मैं थोड़ा आपको नोट्स बना के दे सकता हूँ, तो नोट्स बना के दूंगा, या थोड़े क्वेश्चन दे दूंगा तो आप ये रिवाइज कर सको.
और शायद ये लेक्चर जो है वो मैंने रिकॉर्डिंग मोड पे रख दिया हुआ है। ये रिकॉर्डिंग पे मैं आपको वीडियो भी सेंड कर दूंगा, अगर आपको वापस से समझना है तो भी वो आप कर पाओगे। ठीक है, तो अभी आप लोग लीव कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। आप लोग अभी लीव कर दो, कल का हम लोग ग्रुप में टाइम डिसाइड कर लेंगे और इसी तरह से वापस से मिल जाएंगे। और शायद हम लोग 15 मिनट थोड़ा पहले मिलेंगे, तो 15 मिनट में जो भी कनेक्शन में प्रॉब्लम आती है उसको हम लोग ऑन टाइम हमारा लेक्चर चालू कर दे। ठीक है, ओके ओके, आप लोग लीव कर सकते हो लेक्चर्स। ओके।